جلالی اور بابرکت نام میں میں خدا کا خادم پاسٹر آصف احمد صادق ایک بار پھر خدا کے زندہ کلام کی سچائیوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور عزیزو، آج جس ٹاپک پہ میں خدا کے کلام کو شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کا ٹائٹل آپ کو نیچے نظر آ رہا ہوگا، دا اسپرٹ آف جیزبل، ایزبل کی روح۔ ایزبل کی روح کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں خدا کے کلام کی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حوالہ رکھتا ہوں، پہلا سلاطین اس کا 19 باب اور اس کی پہلی 3 آیات۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، اور اخیاب نے سب کچھ جو ایلیا نے کیا تھا اور یہ بھی کہ اس نے سب نبیوں کو تلوار سے قتل کر دیا، ایزبل کو بتایا۔ سو ایزبل نے ایلیا کے پاس ایک قاصد روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ اگر میں کل اس وقت تک تیری جان ان کی جان کی طرح نہ بنا ڈالوں تو دیوتا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کریں۔ جب اس نے یہ دیکھا تو اٹھ کر اپنی جان بچانے کو بھاگا اور بیر سبا میں جو یہودا کا ہے آیا اور اپنے خادم کو وہیں چھوڑا۔ خدا ان کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ٹھہرے۔ عزیزو، ایزبل کی روح کیا ہے؟ ایزبل ہم تاریخی طور پر تو جانتے ہیں، اس حوالے کے تعلق سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایہاب یا اخیاب جو بادشاہ تھا اسرائیل کا، اس کی بیوی ایزبل جو غیر قوم سے تھی، جو بال دیوتا کی پجاری تھی۔ لیکن یہ ایک روح ہے جس کو خدا کے کلام میں مکاشفہ 2 باب کے 19 آیت کے اندر خدا یسوع مسیح نے بیان کیا ہے، اور تھواتیرا کی کلیسیا کو خاص طور سے اس سے متنبع کیا ہے کہ اس کو اپنے اندر سے نکال دے۔ بائبل مقدس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تقریباً ہر وہ ایماندار جو بائبل مقدس سے واقف ہے، بائبل مقدس کو جانتا ہے، وہ ایزبل کی روح کے بارے میں سمجھتا اور جانتا ہے۔ ایزبل کی روح ایک تاثیر ہے جو کلیسیاؤں کے اندر اور ہر مرد اور ہر عورت کے اندر کام کرتی ہے۔ مکاشفہ 2 باب میں جو میں نے آپ کو بتایا، اس کی 19 سے 22 آیات اگر پڑھیں، تھواتیرا کی کلیسیا کے نام جو پیغام دیا گیا ہے مکاشفہ کے اندر، اس میں اس روح کی بڑی خوبصورتی کے ساتھ تصویر کشی کی گئی ہے کہ یہ ایک ایسی روح ہے، یہ ایک ایسی تاثیر ہے جو بڑے سے بڑے ایمانداروں اور برگزیدوں کو بھی گمراہ کر سکتی ہے اور کرتی ہے۔ اور تاریخ کے اندر ہم نے ایسے واقعات سنے بھی اور دیکھے بھی ہوں گے، اور بہت مرتبہ یہ جو تاثیر ہے کلیسیا کو ناپاکی اور گمراہی میں دھکیلنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب بھی ایزبل کی روح کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں خود بخود جنسی گمراہی اور زناکاری سے متعلق کسی ناپاک تاثیر کا خیال ابھرتا ہے۔ لیکن عزیزوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایزبل کی روح زناکاری یا بدکاری یا ناپاکی سے بڑھ کر، بہت بڑھ کر، ہمارے تصور سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایزبل کی روح برائیوں کی وہ ایک تاثیر ہے جس کے بے شمار پہلو ہیں، اور زناکاری یا جنسی بے راروی یہ محض اس کے بے شمار پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو اس تاثیر کی خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سے کوئی بھی مرد یا عورت اور کوئی بھی ایماندار محفوظ نہیں جب تک وہ خدا کے پاک روح کے سایہ کے نیچے نہیں۔ یہ روح ہر کسی کو مغلوب کرتی ہے، اور ایمانداروں کی اکثریت یہ نہیں جانتی کہ وہ اس روح کے زیر اثر ہیں۔ یہ روح خود پسندی کی روح ہے، یہ روح خود نمائی کی روح ہے، یہ روح انا پرستی کی روح ہے، سیلف ایگو، سیلف گلوریفیکیشن، سیلف پرائیڈ اور مینیپولیشن کی روح ہے۔ یہ روح یہ تاثیر مینیپولیٹ کرتی ہے، جس کا مطلب ہے جنسی اور جسمانی طور پر کنٹرول کرنا، غلبہ چاہنا، کسی کے اوپر حکومت کرنا اور اپنی مرضی کو فوقیت دینا۔ یہ ہرس اور انٹائسنگ کا غلبہ پیدا کرنے والی روح ہے۔ یہ سیکشولی سیڈیوس کرنے کی روح ہے جو ہمارے ارد گرد، اور آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بے شمار کلیسیاؤں کے اندر بھی یہ روح پائی جاتی ہے۔ لہٰذا ایماندار جو اپنے آپ کو بڑا راستہ باز سمجھتے ہیں، بڑی دعائیں کرتے ہیں،
कलिसियाओं में बड़ा एक्टिव हैं, उनको इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि वो इस रूह से महफूज हैं। अगर आप मुकाशिफा दूसरा बाब और उसकी 19 आयत और से 22 आयत तक पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है खुदावंद खुदा यस्सु मसीह जब 7 कलीसियाओं को पैगाम दे रहे हैं तो थवातीरा की कलीसिया को ख़ास तौर से कहा गया कि मैं तेरे कामों को, तेरे सब्र को, तेरी रियाजत को, तेरी कुर्बानियों को, तेरी नेकी के कामों को तो जानता हूँ कि तू बहुत ज़्यादा एक्टिव कलीसिया है। थवातीरा का मतलब ही है एक्टिव कलीसिया, क्योंकि थवातीरा का मतलब है दायमी या मुसलसल कुर्बानी। तो ऐसी कलीसियाएं जो मुसलसल दुआओं और रोज़ों में भी ठहरी हुई हैं वो थवातीरा की कलीसिया की मसील हैं। थवातीरा की कलीसिया के नाम पैगाम थवातीरा दर हकीकत हमारी अपनी रूहानी और जिस्मानी कुव्वत को जाहिर करता है कि हम कैसे खुदा की हजूरी में एक्टिव हैं। तो बहुत एक्टिव होना थवातीरा की कलीसिया जो है वो हमें उसकी मिसाल मिलती है। थवातीरा की कलीसिया को खुदावंद ने कहा कि ये सब कुछ होने के बावजूद, बहुत एक्टिव होने के बावजूद, मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत ईजबल को अपने अंदर रहने दिया है। तू उससे अभी तक आज़ाद नहीं हुई ये कलीसिया। इस तरह से ये कलाम हम में से हर एक के लिए है कि हमने अपने अंदर अभी तक ईजबल को रहने दिया है, जो जिनाकारी, गलतकारी, झूठ, प्राइड, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, अनापरस्ती, सेल्फ ईगो और एंटाइसिंग की जो हमारे अंदर ख्वाहिशात हैं, ये हमारे अंदर ईजबल को जाहिर करती हैं। और इसी कलीसिया के नाम जो पैगाम है उसमें यीशु मसीह ने ये साफ कहा है, खुदा के पाक रूह ने कहा कि जब तूने इसको रहने दिया, अगर तू उसको अपने अंदर से निकाल, क्योंकि मैंने उसे तौबा का मौका दिया और अपनी हरामकारी से तौबा करना नहीं चाहती, और अगर तू उसको नहीं अपने अंदर से निकालता तो मैं जो उसके साथ हरामकारी करते हैं उन्हें बिस्तर पर डालता हूं। यहां बिस्तर पर डालने से मुराद बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफ, हत्ता कि लॉकडाउन भी है, कि फिर उसके पास ये मौका नहीं होगा। अजीजों, इसलिए जो ईमानदार बड़ा अपने आप को समझते हैं कि हम बड़े रूहानी हैं, हम इस रूह से मगलूब नहीं हो सकते, वो इस गलत फहमी में है, इसलिए कि हम इस रूह का मुकाबला नहीं कर सकते। और ना ही बाइबल मुकद्दस में कहीं भी बाइबल मुकद्दस में ईजबल की रूह के मुकाबले का हमें तालीम मिलती है। बाइबल ने कहीं ये नहीं कहा कि ईजबल की रूह का मुकाबला करो, बल्कि बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर हमें कुछ मिलता है तो पहले करंथियों के खत के अंदर बड़ा खूबसूरती से खुदा के कलाम के अंदर लिखा, उसके 6 बाब की 18 आयत में, कि हरामकारी से भागो। ईजबल की रूह से हमें भागने के बारे में कलाम कहता है, ना कि इसका मुकाबला करने के बारे में। बाइबल में हमें शैतान और शैतान की तासीरों और गुनाहों का मुकाबला करने का हुक्म मिलता है, उसकी तालीम मिलती है, लेकिन ईजबल की रूह के साथ मुकाबला करने की बजाय उससे भागने की तालीम मिलती है। हम देखते हैं कि यूसुफ जब गुलामी के अंदर था तो फोतिफार की बीवी की वो खिदमत करता था, और जब उसने उसे आजमाने की कोशिश की, ईजबल की रूह ने उसके वसीला से काम करने की कोशिश की, तो यूसुफ वहां से भागा। और यही वजह है कि पौलुस रसूल पहले करंथियों के 6 बाब में ये कहते हैं कि हरामकारी से भागो, क्योंकि जो गुनाह इंसान करता है वो सारे के सारे जिस्म से बाहर है, लेकिन हरामकार अपने बदन का भी गुनहगार है। 2 बदन मिलकर ये गुनाह करते हैं। ये इस कदर गहरा है, आप इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। ये रूह खुदा की रूह के खिलाफ 2 रूहों को, 2 जिस्मों को मुत्तहिद करती है, और ये रूह ना सिर्फ जिस्मानी मौत बल्कि रूहानी मौत का भी सबब बनती है। इसलिए इस खुशफहमी में ना रहें कि बहुत ज़्यादा एक्टिव होने के बावजूद हम इस रूह का मुकाबला कर सकते हैं। हमें इससे भागने की ज़रूरत है। ये रूह एक आफत है, एक डिज़ास्टर है, और जब आफत आती है तो लोग उससे भागते हैं। जब सैलाब आता है तो उससे लोग भागते हैं, उसका मुकाबला नहीं करते। जब जलजला आता है तो लोग उससे भागते हैं, उसका मुकाबला नहीं करते। इसी तरह जब ऐसी आजमाइशें कलीसिया के सामने आए तो उससे भागने की ज़रूरत है। कलाम में लिखा है मिसाल के अंदर कि होशियार बला को देखकर छुप जाता है, नादान बड़े चले जाते और नुकसान उठाते हैं। बड़े चले जाना यानी उसका सामना करना, कन्फ्रंट करना और मुकाबला करना, लेकिन हमें इससे भागने की ज़रूरत है। यूसुफ को हमेशा याद रखें, क्योंकि ये रूह हमारे अंदर अट्रैक्शन पैदा करती है, ये हमें हमारे साथ अटैच होने की कोशिश करती है और इससे
आजादी हासिल करना मुश्किल है। लूत की बीवी को याद रखें, वो इस रूह के इस कदर हिसार के अंदर थी कि जब उसको वहां से निकाला गया तो भी वो पीछे मुड़ मुड़ कर उस एंटाइसिंग रूह को देखती और हसरत के साथ देखती थी। ये इस कदर गहरा मुकाशवा है कि आपको इसको समझने की जरूरत है। याद रखें कि हम फानी जिस्म रखते हैं, हम कार्नल हैं, हम फानी हैं। फानी जिस्म मुकाबला नहीं कर सकता, जिस्म और रूह की लड़ाई है, इस रूह से भागने की जरूरत है। लोग कहते हैं कि हिर्स और जिनसी गुनाह की ख्वाहिश दिल से पैदा होती है, क्योंकि दिल में पैदा ख्वाहिश हुई तो फिर गुनाह किया गया। लेकिन अजीजों, मैं आपको कहता हूं कि ख्वाहिश दिल से पैदा होने से पहले, सबसे पहले ये आंखों से शुरू होती है। ख्वाहिश आंखों से शुरू होती है। आंखें दिल तक पहुंचने का रास्ता है। देखने को अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो हम इस रूह को भी कंट्रोल कर सकते हैं, इस नापाकी को और गुनाह के ख्याल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। गो के गुनाह का ख्याल दिल में पैदा होता है, लेकिन उस तक पहुंचने का जो रास्ता है वो आंख है। हर आंख से शुरू होने वाली जो गलती है उसका खमियाजा जिस्मानी और रूहानी हर दो तरह की तबाही और मौत की सूरत में हमारे सामने आता है। कलाम में लिखा है, आंख देखने से सेर नहीं होती। हवा ने आंख से देखा उस फल को और उसके दिल के अंदर वो आंख के जरिए से गया और उसके अंदर ख्वाहिश पैदा हुई कि खाने में ये कैसा होगा। देखने में कोई गलती नहीं है, एक बार नजर पड़ जाना ये गलती नहीं, बार बार नजर पड़ना, घूरना ये गलती है। हसरत और हिर्स को अपने अंदर रास्ता देना ये गलती है। दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने बत्सबा के साथ कैसे गुनाह किया? दाऊद ने बत्सबा को देखा, अगर देखा होता तो बात अलग थी, लेकिन मैं समझता हूं उसने देखा नहीं बल्कि बार बार देखा। उसने फिर देखा और उसने फिर देखा और फिर उसके अंदर ख्वाहिश पैदा हुई। जैसे हवा ने फल को देखा और उसके अंदर एक ख्वाहिश पैदा हुई और ख्वाहिश ने जन्म दिया गुनाह को। और इसी तरह से उसके बार बार देखने में अगर वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता तो ये गुनाह ना होता, लेकिन उस गुनाह के बाइस ना सिर्फ उस औरत का शोहर हित्ती ऊरिया मरा, वो बेटा मरा जो दाऊद से पैदा हुआ, बल्कि बुराई दाऊद के अपने घराने के अंदर से, अपने खानदान के अंदर से शुरू हुई और उस खानदान की धज्जियां उड़ गईं और वो सदियों तक वो गुनाह उनका पीछा करता रहा, यहां तक कि इसराइल जो एक मुल्क था वो दो हिस्सों में बट गया। यहूदा का हिस्सा अलग हो गया और इसराइल का हिस्सा अलग हो गया। ये उस आंख के गुनाह के वसीला से शुरू हुआ। इसलिए याद रखें कि आंख के गुनाह को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ देखना अगर हम कंट्रोल कर लें। एक खुदा का खादम वो कहता है कि मैंने कई साल तक अपने आप को प्रैक्टिस किया, अपने आप को तरबियत दी कि मैं किसी चीज़ को बार बार ना देखूं, मैं चीज़ों को देखता और मैं जानबूझकर एकदम से नज़र हटाता। ये मैंने अपनी आदत बनाई ताकि मैं कहीं गुनाह ना कर सकूं। इसीलिए दाऊद ज़बूर 101 और उसकी 3री आयत में कहता है कि मैं किसी खबासत को मद्देनजर ना रखूंगा, क्योंकि वो आंख के देखने के गुनाह के कॉन्सिक्वेंसेस से वाकिफ हो चुका था। इसीलिए ज़बूर 101 में वो लिखता है, मैं किसी खबासत को मद्देनजर ना रखूंगा। क्या वजह है? यीशु मसीह ने कहा अपनी आंख की हिफाजत कर। अगर तेरी आंख रोशन है तो तेरा सारा बदन रोशन, अगर तेरी आंख तारीक है तो सारा बदन तारीक है। तारीकी गुनाह की मिसाल है। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा था कि अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो अपने दिल को निकाल कर फेंक दे। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तेरी आंख ठोकर खिलाए तो अपनी आंख को निकाल कर फेंक दे। इसका ये एक मेटाफोर है कि आंख को निकालने से यानी अपने गुनाह को जो तुझे कमजोर करता है उसको कंट्रोल करना सीखो, अपनी आंख को कंट्रोल करना सीखो। अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए, अगर किसी ने बुरी निगाह से किसी औरत पर निगाह
کی بری نظر سے یہ گھورنا ہے، اس لیے آنکھ سے گناہ شروع ہوتا ہے، اور یہ ایزبل کی روح ہے جو دیکھنے سے زیادہ انٹائز کرتی ہے، کیونکہ وہ ہمارے اندر اپنی خباثت کی میموری کو ڈیولپ کرنا چاہتی ہے۔ دیکھنے سے چیزیں ہمارے ذہن کے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، میموری، ان کی یادداشت، ان کا خیال وہ سٹور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ ہمارے اندر محفوظ ہو جاتی ہیں، اور جب محفوظ ہو جاتی ہیں تو پھر ہم کمپیئر کرنا شروع کرتے ہیں۔ بہت مرتبہ مرد اپنی بیویوں کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح بیویاں اپنی مردوں کو کمپیئر کر رہی ہوتی ہیں کہ فلاں کے مقابلے میں یا فلاں کیسا ہے، اس کی بات چیت، وہ کتنا پولائٹ ہے۔ ایسے ہو سکتا ہے کسی کی گفتگو نرم مزاج ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آنکھ جو دیکھنے سے سیر نہیں ہوتی، اس سے دیکھ کر میموری ڈیولپ کر کے کسی کو کسی کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیں۔ کیا کبھی آپ اپنے بچوں کو بھی اچھائیوں کے مقابلے میں کسی سے کمپیئر کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ روح، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، آج کلیسیاؤں کے اندر اس روح نے بہت زیادہ گہرا اثر جمایا ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایلیا اور ایزبل کی کہانی سے کہ ایلیا جو خدا کے روح کی مثال ہے، جو توبہ کی منادی کرتا ہے، لیکن یہ روح توبہ سے نفرت کرتی ہے۔ یہ روح حسد کی روح ہے، یہ روح تکبر، غرور اور انا کی روح ہے۔ اس روح نے ہمارے اندر غرور اور تکبر اور انا کو جنما ہے، جس سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا کہ جو کوئی اپنی خودی کا انکار نہ کرے وہ میرے لائق نہیں۔ ہماری خودی، ہمارا حسد، گناہ، انا اور تفرقہ ہے، اور یہ روح تقابل کی روح ہے۔ اس نے جب ایلیا کو دیکھا کہ اس نے اس کے پجاریوں کو مار ڈالا، تو اس نے اس کے ساتھ حسد اور دشمنی پیدا کی اور اسے مار ڈالنا چاہا۔ آج ہمارے اندر بھی بے شمار بال کے پجاری بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں ان کو مارنے کی ضرورت ہے۔ ایلیا نے پجاریوں کو قتل کیا، یعنی اس نے گناہ کو اپنے اندر سے ختم کیا، اور اس وجہ سے ایزبل کی روح جو ہے وہ اس کی انا مجروح ہوئی، اور وہ ایلیا کا پیچھا کرنے لگی اور اس کو مارنا چاہا۔ توبہ کی منادی کے خلاف یاد رکھیں، اقرار کرنا، اپنے گناہ کو مان لینا، یہ بڑا مشکل کام ہے اگر ایزبل کی روح سے ہم اس کے زیر اثر ہیں تو۔ اور اپنے گناہ کا اقرار کرنا ایزبل کے لیے اس کی انا کو مجروح کرنا۔ بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں لیکن اقرار نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں، ڈھیٹ بن جاتے ہیں۔ یہ ایزبل کی روح ہے جو بہتوں کے اندر، کیونکہ وہ راستہ بازی اور توبہ سے مخالفت کرتی ہے، اسے توبہ سے نفرت ہے۔ ایلیا آزادی کی، مسیح میں، جو مسیح میں ہے وہ آزاد ہے، پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقعی آزاد ہو۔ وہ گناہ سے آزادی کا اعلان کرتا ہے، لیکن یہ روح کنٹرول کرتی ہے، ہمیں واپس اس گناہ کے اندھیروں میں دھکیلنا چاہتی ہے، اور چاہتی ہے کہ ہم اس کے جیسے ہو کر ویسا ہی کریں۔ ایلیا حلیمی کی منادی کرتا ہے، لیکن یہ روح انا اور خودی سے پر ہے، اور دشمنی پر اتری ہوئی ہے، اور نقصان پہنچاتی ہے، اور دیکھتی نہیں کہ کس حد تک جا رہی ہے۔ ایلیا خدا کی راہ کی منادی کرتا ہے، لیکن یہ روح دنیا کی راہ کی منادی کرتی ہے، یہ دنیاوی سسٹم کو پروموٹ کرتی ہے، یہ دنیاوی قوانین کو اہمیت دیتی ہے، نہ کہ خدا کے قوانین کو۔ اور یہی وجہ ہے کہ مکاشفہ کے اندر، اس کے دوسرے باب کے اندر، یسوع مسیح نے کہا کہ مجھے تجھ سے، آج اسے ہم سب سے شکایت ہے کہ تو نے اپنے اندر اس روح کو، ایزبل کو رہنے دیا، یعنی حسد کو، انا کو، تقابل کو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے اور اپنی خودی کو ایک دوسرے سے بڑھ جانے کو ہم نے اپنے اندر رہنے دیا ہے۔ ہمارے اندر بت پرستی اور زناکاری ہے، اگر ہم اس سے توبہ نہیں کریں گے تو ہم آفت اور مصیبت میں پڑیں گے۔ خدا کے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بہت سی کلیسیائیں جو بہت تواتیرہ کی مثال ہیں، جو بڑی ایکٹیو ہیں، لیکن ان میں یہ سریعام گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، ناچ رنگ، نشہ بازیاں، یہ سب کچھ ان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ ڈرتے ہیں، لوگ ان کو روکتے نہیں، لوگ ان کو منع کرنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے ممبر نہ چلے جائیں، کہیں ہماری پذیرائی نہ جاتی رہے، کہیں ہمارے چرچ کی ممبرشپ یا تعداد ڈکلائن نہ ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر آپ آدمیوں کا خیال کریں گے تو پھر آپ گناہ کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اس بات کو ہمیشہ اپنے پلے باندھ لیں کہ ہم ایزبل کی روح کو خوش کرنے، کیونکہ یہ روح یہ بہت مرتبہ ہمیں دھوکہ دیتی ہے۔ اس بات کو پلے باندھ لیں کہ ایزبل کی روح کے دھوکے میں نہ آئیں۔ کلام کہتا ہے کہ بزدل خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔
जो लोग इन बातों से डरते हैं, किसी को सरेआम नहीं रोकते, कलीसियाओं में गुनाह होने दे रहे हैं, वो बुज़दिल है। और बुज़दिल खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। इनके ये सारे काम बस दुनियावी हद तक रह जाएंगे। कोई उनको पूछने वाला नहीं होगा, कोई उनका अजर नहीं रहेगा। ये रूह हमारे अंदर बहुत मर्तबा हम गलत काम कर रहे होते हैं और ये भी समझ रहे होते हैं कि हम ठीक करें। ये रूह इस तरह से हमें धोखा देती है, ये कलाम को तब्दील कर देती है। ये एक ऐसी रूह है जो हमारे अंदर ये सोच पैदा करती है कि हम ठीक कर रहे हैं और हम खुदा से प्यार कर रहे हैं। हालांकि ये गलत है। ये रूह अपने आप से प्यार करती है। इस रूह का खुदा खुद है। इसकी अपनी अना इसका खुदा है। याद रखें, फिलिपियों के अंदर लिखा है कि हर एक घुटना, खा वो आसमानियों का हो खा ज़मीनियों का, यीशु मसीह के आगे झुकेगा। हर एक इकरार करेगा। लेकिन जब हम इकरार कर रहे हैं, अच्छा करते हैं, शयातीन भी इकरार करते, कांपते और थरथराते हैं, लेकिन क्या हमारा ये इकरार करना काफ़ी है? अगर नहीं तो हमें खुदा के रूह के ताबे होने की ज़रूरत है। अब आखिर में इस बात को याद रखें, चाहे ये रूह कितनी ताकतवर, कितनी ख़तरनाक, कितनी पावरफुल है, लेकिन खुदा के रूह के सामने ये रूह बेबस और बेअसर है। इसलिए अगर इससे बचने का कोई एक रास्ता है तो वो सिर्फ खुदा का जिंदा रूह है, खुदा का पाक रूह है। अगर आप खुदा के पाक रूह की रहनुमाई में चलेंगे तो आप इससे बच सकते हैं। लेकिन याद रखें कि अपनी ताकत, अपनी दानिश और अपनी रास्तबाजी से आप इस रूह का मुकाबला नहीं कर सकते। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। बहुत जल्द मैं खुदा के कलाम का एक और सिलसिला लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।